नमस्कार न्यूज ओडिशा को आपण समस्त को स्वागत करुछि मु ज्योति। आज हेउछि पवित्र स्वाधीनता दिवस। देश मातृका पई आज गर्व और गौरवर दिवस। सर्वप्रथमे एई स्वाधीनता आनिथिबा वीर संग्रामी पुरुष माननकु आजिर दिन रे भक्तिपूत प्रणाम जणाई आरंभ करिबु आमर आजिर अतिथिंक मुहरु किछि वार्ता सुनिबा। आजिर दिवस रे जेतिकी आनंद उल्लास आनंदित करे अनुरूप भावे सेतिकी दुख जंत्रणा अनुशोचना से आनंद को मलिन कर दे थाए। मन रे प्रश्न आसे कुआडे गले से माने जेउ मानकर त्याग बलिदान नहीं दीर्घ 200 वर्ष को परे स्वाधीनतार सुफल को देशवासी अत्यंत सहजरे उपभोग करे। जातिर पिता महात्मा गांधी भारतीय मुक्ति संग्राम रा सारथी साजिथिले मध्य तांको आह्वान क्रमे देशर विभिन्न प्रांतरु संग्रामी वीर माने एही महासंग्राम रे सामिल होवा पई लंफ प्रदान करथिले। सेमाने जे कहांती सेमानक मध्यरु कहां बहा जीवित थिले मध्य अनेके आखि सामनारु लुचि गलेनी। आज आमे आपण मानकु जे अतिथिंक विषय जणाइबा को चाहूचु से हेउछंती द्वितीय दांडी कहा जाउथिबा इंचुडी लवणतीर्थ अंचलर शेष सत्याग्रही बालेश्वर जिला सदर ब्लॉक अंतर्गत रसालपुर ग्रामर स्वर्गत पूर्णचंद्र जी आमे आज दिन रे तांको भक्तिपूत प्रणाम जणाइबा सहित किछि स्मृतिचारण करिबु। तांको अवर्तमान रे तांको उत्तरदायर पुत्र कवि श्रीदेव को अतिथि रूपे ग्रहण करी संग्रामी जीवन विषय रे सीधा सड़क अतिथि मुहर शुणु। सर नमस्कार, आपण निज को किभली परिचित करती? जड़े सुसाहित्यिक राज्य स्तरीय पुस्तक और संगठन संपादक ना जड़े स्वाधीनता संग्रामी पुत्र? प्रश्नटी बेस रोचक प्रश्न। प्रश्नर उत्तर मो पाखे तीनोटी जगह गुरुत्व देवी जेहेतु कि प्रथमे जहाँ शुरू जन्म नहीं स्वाधीनता संग्रामी हूँ कि चोर जंगल मो बापा आ बापा माँ को आगे प्रणाम तो जनइबी। आम जदि जन्मगत संबंध में जदि भावु केमी गोटे रिफ्लेक्ट करे किसी लोक उत्तराधिकारी मान हूँ तो किसी मो सेमती आसी प्रभाव गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा बहन करे। द्वितीयटी हूँ स्वतःस्फूर्त भी नुहे सेटा लेखा लिखी करे। आग को 50 वर्ष धरी स्टूडेंट कैरियर रू आज मैंने से लेखा लिखी सहित जड़ित रही। बापा माँ कथा प्रथम आसूपर मुझे कौन टे मुझे लेखुची लिखू जानी जी रोमांचकर से रोमांचक होते जोर जबरदस्त के पठाती ना किंतु से परिस्थिति आपण बापा सत्याग्रह सामिल होते से विषय से आपन को कहीं सामिल होते केबे किछि कहउछंती? हां से ताकर गोटे बही पढ़ला बेले मधुर मधुर से समय अनेक कथा शुणी ए घटनाटी केमती घटी से कहते सूचना देते मन भर गोटे आंदोलन सृष्टि होता ब्रिटिश शासन विरुद्ध सी आम अंचल बालेश्वर आसिक निजर राजनीति करने एठिकार रोकवा आदिवासी मान अत्याचार करवा ये ढंगटी को से बर्दाश्त कर पारे। पिलाटी बेलू भारी जो रिएक्टिव थे जो रिएक्शन ले शुणिले सरदार सुरेंद्रनाथ दास ये बालेश्वर गोटे लीड कर आगुरी से थिले ब्रिटिश मानकर पुलिस अधिकारी भाव से काम करते सी केमी परिवर्तन होती तोड़ा कमी तोड़ा ब्रिटिश मान डाकरा भी दिया सर
किसी गोटे ग्रुपटीए प्रभावित कर बोधे सरदार सुरेंद्रनाथ दास गौरमोहन दास बोधे जड़े थे ये भी स्वाधीनता संग्रामी सी पूर्वतन विधायक स्वाधीनता संग्रामी रवींद्र मोहन दास सहित बड़ भाई डाकती एमती केन्द्र सहित मिशी प्रभावित होती बहुत हुए जो सी बानर सेना सामिल होता बानर सेना गोटे प्रमुख भूमिका था राताराति लिफलेट छोट छोट बही बा दुपृष्टिया इंटिमेशन करने लोक मान भर गोटे जागरण सृष्टि करने लोक विभिन्न घटना अजଣା घटना को जनवाई गोटे छपा जाए बालेश्वर गोटे प्लेस बापा पक्षिया मुंडे से धरिकी घर 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 बोलिकी राति जाक बाटी 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 रसाल पहुँचे तेणु ये गुड़ाक गोटे रक्तग्रत गोटे उद्दीपना गोटे उद्वेलन जोटा कहुच्छी से उद्वेलन मिसिबी और ब्रिटिश मान विरुद्ध लड़ी ये जो मानसिकता से निजे निजे तैयारी एवं प्रभाव भितर चारिपटे ये सब थे ये सहित सी मिसी अनेक स्थान में अनेक जगार नजर को आसे बापांकर समय किसी कथा जोटा गोटे पुस्तक लिपिबद्ध रही सी जीवन में अनेक किसी दुख से लेखार लिखि जाइछन्ति जो पुस्तक ना मो दुख मो जीवन तांकर से जो दुख कथा थिला से आपणक जीवन में तार किसी प्रतिफलन घटी तो कोई प्रतिफलन पुरुषंकर जो अनेक प्रकार प्रकाश कर प्रेरणा उत्तर पीढ़ी बहुत समय कम करे अजाण करे तो सेमती किसी कम कर बापा पाखर गोटे जो आकर्षण था से आकर्षण को मुझे जानी बापा जड़े अपेरा नाटक लेखन एवं अपेरा नाटक लेखि बहुत चर्चित नाटक सब क्षेत्र में तेणु कलात्मक जिनस भर यात्रा नाटक गुड़िकर धारा सामाजिक परिवर्तन आने आम देश को स्वाधीन करवा एवं आम भितर शक्ति संचार करवा संचय करवा आम आगू आगेबार केमी शिखा ये जिन गुड़ाक बापा लेखार नाटक एक्टिविटी से कर सब घटना किसी प्रभाव कर निश्चय मत भारतर द्वितीय दांडी कहुवा लवण तीर्थ अंचल श्रीजुक्त पूर्णचंद्र जी पुत्र भाव आपण केते गर्व करते गर्व लगे जो बयस बढ़ला आम पाठ पढ़ी स्कूलिंग समय जो मान शुणी नु आस्ते आस्ते विभिन्न आड़े बुलवा विभिन्न बहीपत्र पढ़ा कथा आसला से आश्चर्य लगे जे आमरी माटी को नवकृष्ण चौधरी मालती चौधरी रमादेवी ये आश्चर्य से गोटे आश्चर्य जी लगे जो माने कुंडे मुट मो छाती होगला विश्वास करें मटर आसती चाउलिया बर सिंदूरी छकरे से गोटे रेप्लिका गोटे या जालियानवाला बाग जो हत्याकांड घटीला तार रेप्लिका गोटे ये कराई तत्कालीन विधायक और फंडिंग रे मु अनेक बार जाइए मोर बापा को ये डाक आने रवींद्र मोहन दास को सर्वेश्वर आउ जगन्नाथ जी समस्त प्राय छाड़ी चलीगले सर्वेश्वर केवल आम समकालर जड़े आगधाड़ी जड़े यही सब देश माने देशभक्त जड़े से अनेक कथा जानती बहुत समय बढ़े संग्रह करे डाटा से घाटी स्वाधीनता आंदोलन संपर्क में बहुत ज्ञान रही जो कि अनेक निर्भुल कथा भी आम जानी था सर्वेश्वर आसती से जे जगार गोटे चाउल बरगछटी से लुण मारी आसिक इंचुड़ी मारी आसिक पहुँची मार्केटिंग करती जाती बालेश्वर मोतीगंज बजार मार्केट को यही समय ब्रिटिश मान सब अत्याचार आरंभ होता आपन बापा केउं जेल ले थिले आउ से जेल थिला बेले केउं आदिवासी नेता को फांसी दिया थिला
ବାପା ପ୍ରଥମତଃ ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲ୍, ତାପରେ ଯାଇଥିଲେ ବିହାର ଜେଲ୍ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେ କାଟିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜେଲ୍ରେ। ସବୁ ଜେଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ରହିବା କାଳଟି 4 ବର୍ଷ କେତେ ମାସ ବା 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଭାରି ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣା କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେବା ଦିନ ଘୋଷଣା, ଖୁବ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ରକ୍ସିମିଟିରେ ଭାରି ପାଖାପାଖି ସେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେ କିଭଳି ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲା ତାଙ୍କର ମନ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରି ପ୍ରମୁଖ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସେଠି ଗଞ୍ଜାମ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏ 3ଟି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ, ସେମାନେ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ଫାଶୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇକି ସେ ପୁନର୍ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଲିଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ସ୍ଲୋଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ବହୁ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ସେ ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା। ବାପାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଆପଣ କେତେ ବୟସର ଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା? ବାପା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର ହେତୁ ହେଇନଥିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମୋର କେହି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯଦି ବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କେବଳ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣେ ଯେ ବାପା ଆମ ପିଲାଟି ବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଆଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଉଭା ନେଇ ସେ ଆମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆହୁରି ସେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିକି କିଛି ଆଦାୟ କରୁ। ମୁଁ କରିଥିଲି, ଶୁଣିଥିଲି କ'ଣ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ କେମିତି ଆମେ 7 ଭାଇ ହଉ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବିଷୟରେ এই ଅଞ୍ଚଳର ଅବଦାନ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସେତେ ବେଶୀ ଆସିନି ବା ସେତେ ବେଶୀ ଉତ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ସମୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ସରକାର, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସରକାର ସେତେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କନସସନେସ୍ ସଚେତନତା ସେତେ ବେଶୀ ଥିଲାଭଳିଆ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗେନି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବିକା କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନି। ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ପଚାରିଲେ ପାଟିପାଠ କରୁଛୁ, ଆମେ ନିମିକି ସଡ଼କର ଉଦ୍ଭବ କେମିତି ହେଲା ସେ କଥା କହିଲେ ଆମକୁ ଯିଏ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଘାଟି ଯେମିତି ହେଇଛି ସେ କିଛି ଜାଣେ। ନିମିକି ସଡ଼କ କ'ଣ, ବଙ୍କା ଖଜୁରୀର ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ, ସେଠି କ'ଣ ବଙ୍କା ଖଜୁରୀଟେ ଥିଲା, ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଗୋଟେ ହିଡ଼ ଥିଲା, ହିଡ଼ଟିକୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ସାମିଲ ହେଇ କେମିତି ସେଟା କରିଥିଲେ, এই ସଚେତନତା ନାହିଁ। ଆମର କିଛି ପୁସ୍ତକ ଦସ୍ତାବିଜ ବି ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବୁ ଆଗାମୀକାଲିର ପିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ପଢ଼, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପଢ଼, ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରାହେଇନି। ଏଇ ଉତ୍ସାହ କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ସେ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏୟାର ମାର୍କିଂ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଧାମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ମଟର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଛି, ବାଜପୁର ଧାମରା ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଦୀର୍ଘ ଯଦି 70 ବର୍ଷ ବେଳେ ଆମେ ଯାଇ ଧାମରା କଥାଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ବାଜପୁର କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଇରମ୍ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବାର ଥିଲା। ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ପ୍ରଥମ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର, ହାରାହାରି 60-65 ମସିହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ 2020-24 ବେଳକୁ ଆହୁରି ଆଲୋକିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଥାନ୍ତା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ବହି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପାଠାଗାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଁ ସଚେତନତା କିଛି ବି ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ
ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯଦି ସରକାର କିଛି କରିବେ କରିବେ, ନହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ବାପା ମା' ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଉଳିଆ ବର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ଲବଣ ହତ୍ୟାର ଲୁଣ ମରା ହେଇଥିବା ଜାଗା, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେଠି ଯେତିକି ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ମଲ୍ଲିକା ସାଗର ଅଚ୍ୟୁତ ସାଗର ରହିଛି, ସେଇଟା ଗୋପାଳପୁର ଛକ ଧରିଛି, ତାଳପଦାକୁ ପଳେଇଛି ଏବଂ ଇରମକୁ ପଳେଇଛି। ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଆମ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେତେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି? ତାହା ଯେଭଳି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା କଥା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନିଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର, ନବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଖାଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ କଥା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଚାଲିଛି, ଆମେ ଗଲେ ମକା ଖୁଜିର ପାଖରୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଗୋପାଳପୁର ଛକ ଯାଏ, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କଂକ୍ରିଟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ ସବୁ କଂକ୍ରିଟ ଜମି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ସେଠି କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଇତିହାସର ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଲୋପ କରିଦେଇପାରେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମ ଚାଷ ନାହିଁ, ଲୋକ ବିଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବିଲରୁ ଆସିକି ପୁଣି ଗୁରୁ ଗୁହାଳ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସବୁ ବ୍ୟାହତ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଭାବରେ ହେଇଛି ବୋଲିକି ମୋ ମତରେ କାହିଁ କହିଲେ ଶୋଭନୀୟ ଲାଗୁନି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ପରେ ଐତିହାସିକ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିର ବିକାଶକୁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? ସରକାର ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା କଥା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଅଧୁରା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ବୋଧେ ସାଂସଦ ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବଚରଣ, ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥିଲା ଏମ୍ପିଲେଟ୍ ପଇସା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ସେ ପଇସା ଶେଷ ହେଲା 30-35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପଇସା। କେମିତି ଶେଷ ହେଲା? 2-4 ଥର 5 ଥର 10 ଥର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସର୍ବସ୍ୱ ଦାସଙ୍କର ସେଇ କାନ୍ଥରେ କି ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଭାରି ବିରଳ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଯାହା ସଜା ହେବା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ତତଃ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ସବୁ ସେକ୍ଟରର ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଯଦି କରେଇ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା, ଆର ସାଧୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ବଳଙ୍ଗ ନଈ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାର କୂଳେ କୂଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ସବୁ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର ଶାସନ, ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟର ଶାସନ, ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ ସବୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗବେଷଣା ବୋଧହୁଏ ହେବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ମୋତିଗଞ୍ଜ, ବାରବାଟୀ, ମାଣିଖମ୍ ଏମିତି ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର ସମୟରେ ଆର ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି, ଅଧିକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରି ଅନ୍ତତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଖାଯାଇପାରେ। ଏମିତି କମନ୍ଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ୱାର୍କସପ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନେ ମୁଁ କରୁଛି। ବାପାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଅକୁହା କଥା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଯୁବକଙ୍କୁ ବା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ବାପା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କାମ କରିକି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କାମ କରିକି ଦେଖିବାରେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପିକ୍ୟୁଲିଆର ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଜୀବନଯାପନ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ତାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେତେ
ସବୁଥିରେ କେମିତି ସଂଯତ ହେଇପାରିବା, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚରେ, ଖାଇବାରେ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସଂଯତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା, ଡ୍ରିମ୍ ବି ଥିଲା ଗୋଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ତାଙ୍କର ପେନସନ୍ ପଇସାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ଯାଇ ସେଥିରେ ସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଶର୍ସ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା, କମ୍ପିଟିସନରେ ହେଉ, ଗୀତ ଗାଇବାରେ ହେଉ ବା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ହେଉ, ସମାଜ ସେବା କରିବାରେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାପା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲେ। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେ କରିଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ କରିଦେଇଥିଲେ ଗଛ ଲଗେଇ। ଏଇଟା ମୋତେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ସେ ଗଛ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ହାଣି ପକାଏ। ମୋର କିଛି ମୁଁ ଚାହିଁବ ସଫାସୁତୁରା କରିବାକୁ ବାପା ଚାହାନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ମୁଁ ବହୁତ ଡେରିରେ ଅଛି ଜାଣିଲି। ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ବାପାଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ସିଏ ଆଉ ଗଛପତ୍ର ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି କି ଏ ବାବଦରେ ଯେତେ ଆଡ଼େ ସଭା ସମିତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋ ନଜରର ପଡ଼ିନାହିଁ। ବାପା ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଲାକୁନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ବାପା ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଥାନ୍ତେ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଉଥାନ୍ତେ, ଆମ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମରିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାର ଭାବେ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସେତେବେଳେ ବାପା ଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ, ଏ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥିଲା ବା ଏବେ କିଛି ମିଳୁଛି କି? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ତମ୍ବାର ଗୋଟେ ଫଳକ ମିଳିଥାଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେଟାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ବାପା ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏଇନାକି ସେଟା ଘରେ ରହିଛି। ଏହା ପରଠୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ପେନସନ୍ ଗୋଟେ ପାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିଏ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରି ନପାରିଲା, ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ଥରେ ପାଇବା ସେ ମଧ୍ୟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିକି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପାଇପାରିବ। ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ବୋଧେ ରାଜ୍ୟର ଯେତିକି ପାଉଥିବେ ତାର 2 ଗୁଣା ବୋଧେ ପଇସାଟା ପାଇବ। ଯଦି ରାଜ୍ୟର 1000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସେଇଟା ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏମିତି ବାପା ଦୁଇଟା ଯାକ ସେ ପାଉଥିଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ବୋଧେ 20,000 ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପେନସନ୍ର ପଇସା ଥିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଟାକୁ ମିଶି। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶେଷ ଜୀବନ ଯାଏଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଇ ପଇସାକୁ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ। ମୁଁ ହିସାବ ରଖିଥିଲି ପ୍ରାୟ 20-25ଟି ଖଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହାକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଥା। ଦେଶର ମୌଳିକ ବିଷୟଠୁ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ୍ ଯେଟା କୁହାହେଉଛି, ସଚେତନ କରାଇବାର ଅଛି, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବା କଥା। ଯଦି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନ ରହିବ, ଲୋକମାନେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବେ, କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହେଇଯିବେ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ, ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଜିଦାଜିଦିରେ କିଛି ଏ କାମଟା ନ ହେଇ ବରଂ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା କନଭେନ୍ସିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏ କାମଟା ଯଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରର କଥା, ମଙ୍ଗଳର କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଆପଣ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଲୁ, ଆହୁରି କିଛି ଅନେକ ବାକି ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମୋ ମତରେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କଥା ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
आपण माने शुणुथिले जने संग्रामी पुरुषंकर उत्तरदायद कवि श्रीदेव मुहरु तांको पितांको संग्राम जीवन कहानी हेले सेते बेले तांको कहिबा अनुसारे तांकर हेतु हे नथिला जहा प्रत्यक्ष भावे से संग्राम जीवन देखि नाहंती परवर्ती समय मां को ठारू किंबा किछि संग्रामी लोकमानंक ठारू सुनिछंती बापांकर जीवन कहानी आमे सारंकर भविष्यत जीवन दीर्घ आयुष सुस्थ निरोग शरीर कामना करिबु एवं तांको ठारू निश्चित आगामी पीढ़ीर युवक किसी शुभ कथा शिक्षा लाभ करिया पाई अनुरोध करिबु।